सब्सक्राइब करंतु ओडिया ऑनलाइन चैनल को बेल आइकन को मध्य क्लिक करंतु जहाँ फल आमर प्रत्येक वीडियो सर्वप्रथम पाइपर। हरिओम फ्रेंड्स, ओडिया ऑनलाइन चैनल आपको स्वागत। शुभ सकाळ। तो आज आम आपको आपंकर दैनिक राशिफल कहवाक जाऊँ। जो राशिफल आम आपको कहवाक जाऊँ यह ग्रह मानकर साधारण गणना, जहाँ ज्योतिषशास्त्र में ग्रह मानकर गोचर नाम जना जाए। यह मुख्यतः चंद्रदेवंकर गोचर उपर आधारित अटे। तो आज आम आपको मेष ठारू आरंभ कर मीन राशि पर्यंत विस्तार पूर्वक आज राशिफल कहवाक जाऊँ। आज 30 अगस्त 2021 दिन सोमवार, भाद्रमास कृष्णपक्ष सिंह 14 दिन। आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी। आज तिथि और नक्षत्र अष्टमी रात्र 1 घंटा 47 मिनिट पर्यंत, कृतिका नक्षत्र दिवा 7 घंटा 13 मिनिट पर्यंत, वृषचंद्र दंड 60 अहोरात्र, सूर्योदय समय 5 घंटा 33 मिनिट और सूर्यास्त समय 5 घंटा 59 मिनिट। आज बिच्छा राशि हाथ चंद्र और आज मिथुन राशि हाथ बार। आज शुभ बेला प्रातः समय दिवा 7 घंटा 12 मिनिट पर्यंत, दिवा 10 घंटा 31 मिनिट दिवा 1 घंटा 1 मिनिट पर्यंत, दिवा 3 घंटा 30 मिनिट संध्या 5 घंटा 10 मिनिट पर्यंत, रात्र 9 घंटा 5 मिनिट रात्र 9 घंटा 51 मिनिट पर्यंत। निषिद्ध खाद्य आज नड़िया भक्षण निषेध। तो मेष ठारू आरंभ कर मीन राशि व्यक्ति कौन कही थाए आज आपंकर राशि, कौन कही थाए आज आपंकर ग्रह नक्षत्र और आज आपको एपरी केउं उपाय करने आवश्यक जहाँफल आज आपंकर दिनटी अत्यंत शुभ सब्यस्त हो। यही क्रम सबुठार प्रथम आसतु जाना मेष राशि विषय। आज आपंकर आत्मविश्वास उच्च रहिबो, शत्रु को परास्त करेंगे। किसी नुआ लोकों सहित साक्षात आलोचना भविष्य लाभदायक हो। आज आपंकर इष्ट भगवान दर्शन करंतु, मन को शांति मिल। भावी समस्त कार्य पूर्ण हो। कारोबारी को धनलाभ हो। कौन निर्माण कार्य लगी योजना प्रस्तुत करेंगे। वैवाहिक जीवन भल रहिबो। स्वास्थ्य को जगी रखी चलिए। कर्मक्षेत्र सहज सरल और आनंददायक रहिबो। सहकर्मी को सहयोग प्राप्त करेंगे। मन में उत्साह रहिबो। परिवेश आपण अनुकूल ही रहिबो। परिस्थिति लाभप्रद हो। आय मध्यम धरणर रहिबो। जीवनसाथी को सहयोग प्राप्त करेंगे। अविवाहित व्यक्ति लगी भल विवाह प्रस्ताव आसपे। पड़ोशी संपर्क में सुधार आसब। व्यवसाय लाभप्रद रहिबो। परिश्रम पूर्णफल प्राप्त करेंगे। प्रत्येकटी कार्य उत्साहित जनाजिबे। कौन नुआ ज्ञान लाभ आग्रही जनाजिबे। पूर्व योजना अनुसार समस्त कार्य सठिक समय संपन्न करेंगे। संपूर्ण दिनटी प्रसन्नचित रहिबे। मन पवित्र स्वभाव संपन्न हो। धर्मकर्म अधिक मन बढ़। काम प्रति भावना सकारात्मक रहिबो। व्यवसायी को त्वरित फैसला लाभप्रद हो। संपूर्ण दिनटी आज प्रसन्नचित रहिबे। छात्र छात्री मैंने गुरुजन को उपदेश मान चलिए। कर्मक्षेत्र में आपंकर कार्य प्रशंसा करा। कौन से गोटे खुशी खबर शुणा मिल पारे। बंधु मिलन जोग बनुअछि। पूर्व योजना अनुसार समस्त कार्य सुरखुर संपादन करेंगे। कौन से एक बड़ निर्णय आज आप नहीं पारती। कौन से क्षेत्र में नूतन अभिज्ञता बढ़। देवदर्शन आनंद पाइबे। अधिकार प्रति सचेतन हेबे। स्टूडेंट्स मान लगे आज संपूर्ण दिनटी अनुकूल और शुभ सब्यस्त हो। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप निज खाद्यर किसी अंश काऊ को किंबा काऊ जदि न मिलती तेज कौन भी पक्षी मान खाइबा दिंतु। यह आपण शुभ सब्यस्त हो। वृष राशि विषय दिनटी आपण लगी प्रसिद्धि और सम्मान वृद्धि आने पर दिनटीए। प्रतियोगितामूलक कौन भी परीक्षा सफल रहे। कौन भी जरूरी काम माता पिता सहयोग प्राप्त कर खुशी हे। नुआ क्षेत्र धनलाभर संभावना रहुअछि। आपन को कौन से महत्वपूर्ण मामलार समाचार प्राप्त हो। छात्र मान लगी दिनटी भल। परिश्रम पूर्णफल प्राप्त करेंगे। मन एकाग्र रहिबो। खूब कम समय अधिक पाठ मन रखिपारे। व्यापारी मान लगी दिनटी लाभदानक रहिबो। पड़ रही और फसी रही धन प्राप्तिर जोग बनुअछि। अचानक धन प्राप्तिर जोग रहुअछि। शत्रु मान विजय लाभ करेंगे। किछि लोक आपणकर पदांक अनुसरण करेंगे। आज आनंदित रहिबे। किछि विरोधी आज आपणकर सपक्षवादी होइजिबे। व्यक्तिगत जीवन और पारिवारिक जीवन में आपणकर मान सम्मान और पतियार वृद्धि घटिबो। बंचिबार एक नुआ शैली नुआ कौशल आपण आगे उन्मुक्त हो। पूर्व योजना मुताबक कार्य कर सफल रहिबे। कौन भी क्षेत्र में आज आप जहाँ भी इच्छा करेंगे ताहा करेंगे और से सफलतार संभावना अधिक ही रहिबो। महिला मान लगी दिनटी भल। महिला माने गृह निपुण रहिबे। गृह समस्त प्रियभाजन हेबे। दाम्पत्य जीवन सुख शांतिपूर्ण रहिबो। कौन नुआ लोकों सहित मित्रता आपण लगी लाभदायक सिद्ध हो। राजनीति क्षेत्र में व्यक्ति भाग्य उज्जवल हो। स्वास्थ्य उत्तम रहिबो। स्वास्थ्यगत सचेतनतार आवश्यकता नहीं। संपूर्ण दिनटी प्रसन्नचित रहिबे। परिवार मध्य स्नेह वृद्धि हो। पितापुत्र मध्य संपर्क सुदृढ़ हो। कौन से गोटे शुभ खबर प्राप्त करेंगे। अतिरिक्त ऊर्जार अनुभव करेंगे। राजनीति क्षेत्र में व्यक्ति मान प्रतिष्ठा जश और ख्यातिर वृद्धि घटिबो।
स्टूडेंट्स पढ़ापढ़ी प्रति अधिक यत्नशील रहिबे। तो आज दिनटी को आपण शुभमय करने आज आप स्नान करुवा जल में सामान्य हलदी गुंड पकाई स्नान करंतु। यह आपण शुभ सब्यस्त हेब। एवं आसतु मिथुन राशि विषय जाना। आज दिनटी आपण लगी सब दृष्टि भल। आपण निजर परिश्रम जारी रखु। भाग्यर सहयोग प्राप्त कारण प्रत्येक कार्य सफलता प्राप्त करेंगे। महिला माने गृह निपुण रे। मन में आसुवा प्रत्येक कार्य संपूर्ण हो। मनोबल दृढ़ स्वास्थ्य सचेतनता वृद्धि पाइब। ऊर्जावान जनाजिबे। आज आपण द्वारा कर प्रत्येक परिश्रम लाभदायक कर्मक्षेत्र में धैर्य सहित समस्त कार्य को सुरुखुर तुलाइबे। आर्थिक स्थिति उन्नति आसिब। मन में आध्यात्मिक भावना वृद्धि पाइब। सकारात्मक स्वभाव संपन्न रे। पूजा उपवास प्रति मन बढ़। पारिवारिक जीवन आडंबरपूर्ण कौन धार्मिक कार्य जोग दे पारती। स्टूडेंट्स दिनटी अत्यंत ही शुभ श्रृंखलित जीवन यापन करेंगे। आज आप को किसी साहाय्य सहयोग करें। कौन कार्य जीवन साथी सहयोग लोड़ी पारती। जीवन में खुशी वर्षा हो। जहाँ को जहाँ कहे कहीं आपणकर कथा को भांगी पारे ना। चाकरी क्षेत्र में व्यक्ति को नुआ परियोजना मिल। गृह को बंधु आगमन सूचना रहुअछि। व्यापारी मान लगी दिनटी साधारण रहिबो। दूर संपर्कों द्वारा उपकृत हेबे। आज किसी नुआ योजना प्रस्तुत करें। कार्य प्रति निष्ठा बढ़। संपदर वृद्धि घटब। कहार उपकार कर खुशी हेबे। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बजाय रहिबो। पड़ोशी संपर्क में सुधार आसिबो। कौन गोटे स्थगित थिबा काम पुनः आरंभ होबार बाट पाइबे। स्वास्थ्यगत सचेतनतार आवश्यकता ना। स्वास्थ्य भल ही रहिबो। आपणकर जीवन साथी आपणकर स्वास्थ्यर अधिक ध्यान रखिबे। दान धर्म प्रति मन बढ़िबो। संपूर्ण दिनटी मन में प्रसन्नता बजाय रहिबो। तो प्रत्येक दृष्टि आज दिनटी आपण लगी शुभ सब्यस्त हेब। तो आज दिनटी को शुभमय करने आज आप भगवान गणेश निकट में राशि लड्डू प्रसाद रूपे लगातु। यह आपण अत्यंत ही शुभ सब्यस्त हेब। एवं कर्कट राशि विषय जाना। आज आप प्रत्येक असंभव को संभव करने पर बल रखिए। व्यापार क्षेत्र में लाभ होबार आशा रहुअछि। आपणकर ऊर्जार स्तर भल रहिबो। किछि महत्वपूर्ण लोकों सहित आपणकर संपर्क हेबो। इंजीनियर के लगी दिनटी अनुकूल। आपणकर चयन सरकारी चाकरी हो पारे। धर्मकर्म रुचि बढ़। घर को अचानक अतिथि आसीपारती। जीवनसाथी के सहित संबंध भल रहिबो। तेबे किछि पुराना कथा को नहीं अल्प चिंतार मध्य रही पारती। उचित परिश्रम में आपको सफलता मिलिबो। लेखन और पठन कार्य रुचि बढ़। कौन नुआ वाहन किणवा लगी मन बढ़। अतिथि व्यस्त रहिबे। खाद्य तृप्ति लाभ करेंगे। आर्थिक अवस्था सुधरी जीव। कर्मक्षेत्र में उन्नति घटब। कर्मक्षेत्र में निजर पारदर्शिता कारण समस्त कार्य को सुरुखुर निर्वाह करेंगे। अशांतिर अवसान घटब। निज कर्मर आनंद पाइबे। स्वास्थ्य क्रमशः उन्नति परिलक्षित हो। मन प्रसन्न रहिब। धार्मिक भावन में वृद्धि हो। मन में जहाँ भी आशंका कि संकोच रही छाड़ी दिंतु। आपड़ सफल रे। सामाजिक प्रतिष्ठार वृद्धि हो। जो लोग अविवाहित अच्छा से लगे भल विवाह प्रस्ताव आसपे। घर वातावरण भल रहिब। कार्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति आपणठार सहयोग लोड़े। आज आप किसी एपरी कार्य करेंगे जहाँ बहुत दिन चिंता कर आसुले। तेज अचानक सम्मुख को आसुवा कार्य निजक सर्वदा प्रस्तुत रखु। एवं आज आप ईर्ष्यार व्यक्ति दूरे रुहतु। कौन भी वाद विवाद दूरे रुहतु। बाकी प्रत्येक क्षेत्र आपण भल ही रहिब। दाम्पत्य जीवन मधुरतापूर्ण रहिब। पड़ोशी उत्तम संपर्क बजाय रहिब। छात्र छात्री मान लगी दिनटी शुभ। व्यवसायी मैंने आशा मुताबक लाभ प्राप्त करेंगे। शरीर सुस्थ और मन प्रफुल्ल रहिब। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप सान भाई और भौणी मानू किसी शौकीन सामग्री उपहार स्वरूप दिंतु। यह आपण अत्यंत ही शुभ सब्यस्त हो। एवं सिंह राशि विषय जाना। आज आप प्रत्येक क्षेत्र में भल परिणाम मिलवार जोग रहुअछि। कहार परामर्श आपण लाभकारी रहिब। चाकरी कौन कम को नहीं आपंकर प्रशंसा हो। शत्रु और विरोधी मैंने आपंकर सम्मुखें नतमस्तक रे। स्वास्थ्य अपरिवर्तित रहिब। मन प्रफुल्ल और चंचल स्वभाव रहिब। आर्थिक स्थिति अनुकूल रहिब। दिनटी सकारात्मक भार रे। गृह में हस खुशी माहौल रहिब। पारिवारिक जीवन आडंबरपूर्ण हो। महिला माने गृह निपुण हेबे। उच्च मनोभाव संपन्न और चिंताधारा पवित्र रहिब। छात्र छात्री मैंने श्रृंखलित हेबे। आज आपंकर दिमाग में जो विचार आसिबो ताहा सफल हेबो। पूजा उपवास करेंगे। आज आप कहारी को साहाय्य सहयोग हाथ बढ़ाइबे। पारिवारिक जीवन भल रहिब। स्वामी स्त्री मध्य मधुरता वृद्धि पाइब। प्रियजन सहित मिलन जोग रहुअछि। पूर्व योजना अनुसार समस्त कार्य सठिक समय संपन्न करेंगे। संपूर्ण दिनटी प्रसन्नचित रे। मन पवित्र स्वभाव संपन्न हो। धर्मकर्म में अधिक मन बढ़। आज आपंकर पत्नी किंबा आपंकर झील आपण लकी सब्यस्त हे।
ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ସକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ରହିବ। ଗୃହକୁ ବନ୍ଧୁଆଗମନ ହେବ। ମହିଳାମାନେ ଗୃହ ନିପୁଣ ରହିବେ। ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ଓ ଚିନ୍ତାଧାରା ପବିତ୍ର ରହିବ। ସାହସରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଅତିରିକ୍ତ ଉର୍ଜାର ଅନୁଭବ କରିବେ। ଦିନଟି ଉତ୍ସାହପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। କୌଣସି ନୂଆ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଧନ ମିଳିବା ହେତୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ପ୍ରଚୁର ଲାଭ ପାଇବେ। ଅଚାନକ କୌଣସି ଖୁସିର ଖବର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଶୁଭ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଗୋଟିଏ କାଳି ଗାଈର ସେବା ଯତ୍ନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗାଈକୁ ପେଟ ପୂରା ଘାସ କିମ୍ବା ଶାଗ ପିଡ଼ା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଭଲ ଖବର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାର ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳ ରହିବେ। ଅଫିସର କାମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ମାମଲାରେ ବଡ଼ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ପିତାପୁତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମନୋମାଳିନ୍ୟର ଅନ୍ତ ଘଟିବ। ଆଜି ଆପଣ ଧନ ସଞ୍ଚୟ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ରହିବେ। କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧନର ନିବେଶ କରିପାରନ୍ତି ଓ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଶୁଭ ରହିବ। ଅବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଲାଗି ଭଲ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ। ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ବ୍ୟବସାୟ ଲାଭପ୍ରଦ ରହିବ। ପରିଶ୍ରମର ପୂର୍ଣ୍ଣଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହିତ ଜଣାଯିବେ। କିଛି ଆଶା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଚରିତାର୍ଥ ହେବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହଯୋଗ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲେଶ କମ୍ ହେବ। ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରାରେ ଯିବେ, ତେବେ ଆଜି ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ଅଳ୍ପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ବଜାୟ ରହିବ। ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସୁଧୁରିଯିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ପାରିଦର୍ଶିତା କାରଣରୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ନିର୍ବାହ କରିବେ। ଆୟରେ ସୁଧାର ଆସିବ। କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିବେ। କୌଣସି ହଜିଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ନୂତନ ଆୟପନ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଠିକ୍ ରୂପରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ଦିନଯାକ ଉର୍ଜ୍ଜବାନ ରହିବେ। ତେବେ ଆଜି ମୀନ ରାଶିରେ ହାତଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଗ ହେତୁ ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସତର୍କତାର ସହିତ କରନ୍ତୁ। ଯାନବାହନ ଚଳାଇବା ସମୟରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। କୌଣସି ରିଷ୍ଣୁଆଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଓ ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଆଜି ଆପଣ ଦୂରଯାତ୍ରାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବ୍ୟାପାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଧନଲାଭର ଦିନ ହୋଇ ରହିବ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଜିର ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ଓ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ନୃସିଂହ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଓ ଧଳା ଫୁଲ ଲାଗି କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆପଣଙ୍କର ଉର୍ଜାର ସ୍ତର ଭଲ ରହିବ। ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଅନୁଭବ କରିବେ। ସାହସରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ତତ୍ପର ରହିବେ। ବ୍ୟାପାରରେ କୌଣସି ନୂଆ ଅନୁବନ୍ଧ ହୋଇପାରେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଉନ୍ନତିରେ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କିଛି ଖାସ୍ ଖୁସିର ଅବସର ମିଳିବ। କାରବାରୀଙ୍କୁ ଧନଲାଭ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ମାମଲାକୁ ନେଇ ଯାତ୍ରା ସଫଳ ହେବ। ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ଆୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ପାଇଁ କୌଣସି ନୂଆ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଆପଣ ସଫଳ ରହିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଏକ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିପାରେ। ଚାକିରି କିମ୍ବା ବିଜନେସ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କୌଣସି ବଡ଼ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତ ନେଇପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ସକାରାତ୍ମକ ବିଚାର ସମ୍ପନ୍ନ ରହିବେ ଓ ଯେ କେହି ବି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଭାବିତ ରହିବେ। ଆଜି ଆପଣ କାହାରିକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଓ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନସମ୍ମାନ ଓ ପତିଆରରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ବଞ୍ଚିବାର ଏକ ନୂଆ ଶୈଳୀ, ନୂଆ କୌଶଳ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେବ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଜୀବନରେ ଖୁସିର ବର୍ଷା ହେବ। ଯାହାକୁ ଯାହା କହିବେ କେହି ଆପଣଙ୍କର କଥାକୁ ଭାଙ୍ଗିପାରିବେ ନାହିଁ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନୂଆ ପରିଯୋଜନା ମିଳିବ। ମନରେ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ବଢ଼ିବ। ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲି ଯାଇପାରନ୍ତି। କୌଣସି ଧାର୍ମିକ କିମ୍ବା ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହୋଇପାରନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ମୁତାବକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ପକ୍ଷ ମଜବୁତ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟି ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ହିଁ ରହିବ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଜିର ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ଓ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛଟି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ବିଛା ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ମିଳାମିଶାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ମନ ବିଷର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଥଣ୍ଡା କାଶ ଭଳି କିଛି ଛୋଟମୋଟ ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଯେତେ ଛୋଟିଆ ରୋଗଟିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ଚିକିତ୍ସା କରାନ୍ତୁ। ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ
ବିଳମ୍ବରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ତା ସହିତ ଗୋଟିଏ କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ କି ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣ କାହାରିକୁ ବି ଉଦ୍ଧାର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ତା ଫେରିବାରେ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିବ। ପିଲାମାନେ ଅବାଧ୍ୟ ହେବେ, ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ସ୍ୱଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ରହିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ବି ପଡ଼ିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ବି ବଡ଼ ଧରଣର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ। ଆଜି କିଛି ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ଯାହା ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଭାବିନଥିବେ। କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ନିର୍ବାହ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କୁଟୁମ୍ବ ହେତୁକ ଜଞ୍ଜାଳ ଦେଖାଦେବ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ କଳହ ଉପୁଜିପାରେ। ଆଜି ଆପଣ ଅଯଥା ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଓ ବାଦବିବାଦରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ କିଛି କଳହର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଓ ବାଣୀରେ ମିଠାପଣ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମନରେ ଦୁଃଖ ହେବା ଭଳି କିଛି ଖବର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପୁଜିବ। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବ। ଅର୍ଥ ଆୟ ଯେତିକି, ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ସେତିକି ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହେଉ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରହିବ। ଧନର ଅଭାବ ବୋଧ ହେବ ନାହିଁ। ଅଟକି ରହିଥିବା ଧନ ଫେରିଆସିବା ଭଳି ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ତେବେ ଆଜି ବିଚ୍ଛାରାଶିରେ ଗାତଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଗ ହେତୁ ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସତର୍କତାର ସହିତ କରନ୍ତୁ। ଯାନବାହନ ଚଳାଇବା ସମୟରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। କୌଣସି ରିସ୍କ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଓ ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଆଜି ଆପଣ ଦୂରଯାତ୍ରାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ଅନ୍ଧ, ବିଧବା କିମ୍ବା କୌଣସି ବୟସ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧଳା ରଙ୍ଗର ମିଠା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଧନୁରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟି ନୂଆ ଉର୍ଜାର ସହିତ କାମ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟ ଓ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ନୂଆ ଚାକିରିର ପ୍ରସ୍ତାବ ମିଳିପାରେ। ପରିବାରରେ ସୁଖ ଓ ସୌଭାଗ୍ୟର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେବ। ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଶୁଭ। ମନରେ ଉତ୍ସାହ ରହିବ। ମନ ଏକାଗ୍ରଚିତ୍ତ ରହିବ। ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଲାଗି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାଭାଜନ ହେବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ନିଜର କୌଣସି ପ୍ରିୟ ମିତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ କରିବେ। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଓ ମନରେ ଫୁର୍ତ୍ତି ରହିବ। ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଆୟରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଶୁଭ ଖବର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଲାଭକାରୀ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ବଞ୍ଚିବାର ଏକ ନୂଆ ଶୈଳୀ, ନୂଆ କୌଶଳ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେବ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ମୁତାବକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ସଫଳ ରହିବେ। କୌଣସି ବି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଆପଣ ଯାହା ବି ଇଚ୍ଛା କରିବେ ତାହା କରିପାରିବେ ଓ ସେଥିରେ ସଫଳତାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ହିଁ ରହିବ। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ରୁଚି ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ରାଜନୀତିରେ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆଜି କୌଣସି ଖାସ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ସୌଦା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ଓ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭକାରୀ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତି ଓ ସଫଳତା ପାଇବାର ଦିନଟିଏ। ଆପଣଙ୍କର କିଛି କାମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କଲାପରି ରହିବ। ଅଫିସରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ମହିଳାମାନେ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ଗୃହ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ପରିବାରରେ ହସଖୁସିର ଲହରୀ ରହିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ପକ୍ଷ ମଜବୁତ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ହିଁ ରହିବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଧଳା ଗାଈକୁ ହଳଦୀ, ଗୁଡ଼ ଓ ଅଟାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜି ଆପଣ ପରିବାରରେ କୌଣସି ବଡ଼ଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭପ୍ରଦ ରହିବ ଏବଂ ଆଜି ଅତି ଶୀଘ୍ର କାହାରିକୁ ବି ବନ୍ଧୁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କାରୋବାରରେ ଉଠାଣ ଗଣନା ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ନିଜର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଓ ଉଭୟଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମନରେ ବିରକ୍ତି ଭାବ ଦେଖାଦେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ କିମ୍ବା ବାଧ୍ୟବଶତଃ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଉପୁଜିବ। ମୋହରେ ପଡ଼ି ଅକାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ସମ୍ମାନହାନି ଘଟିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଖରାପ ମିତ୍ର ଓ କୁସଙ୍ଗଠାରୁ ସର୍ବଦା ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କିଛି ପରିଶ୍ରମ ବୃଥା ହେବ। ପାଖ ଲୋକ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରିବେ। କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ହଜି କିମ୍ବା ଚୋରି ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଗୁରୁଜନଙ୍କ କଥାକୁ ଅବଜ୍ଞା କରି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ କମ୍ ରହିବ। ଶାରୀରିକ କ୍ଲେଶ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଦିନସାରା ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ତେବେ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଧାର୍ମିକ ରହିବ। ଧର୍ମକର୍ମ ପ୍ରତି ମନ ବଳିବ। ଦେବଦର୍ଶନରେ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରହିବ। ଧନର ଅଭାବ ବୋଧ ହେବ ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। କିନ୍ତୁ କାହା ସହିତ ବି ଆଜି ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଓ ବାଦବିବାଦଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କାହାରି କଥାରେ ଭାସିଯାଇ କୌଣସି ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ତୁରନ୍ତ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ କ୍ଷତିରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି ଓ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଭୋଗିପାରନ୍ତି। ଅକାରଣରେ ନିନ୍ଦା ମିଳିପାରେ।
ସେଥିପାଇଁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଗରିବ, ଅନାଥ କିମ୍ବା କିଛି ନିରାଶ୍ରୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଉଚ୍ଚ ରହିବ। କୌଣସି ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ଅତିଶୀଘ୍ର ମିଳିପାରେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ଖୁସିର ଖବର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟ ଓ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ପୂର୍ବ ସମସ୍ୟାମାନ ଦୂର ହେବା ପାଇଁ ବାଟ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେବ। ଅଫିସରେ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ବେକାରୀଙ୍କୁ ରୋଜଗାରର ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ମନୋରମ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଯୋଗ ଓ ବ୍ୟାୟାମ ପ୍ରତି ରୁଚି ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଓ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନସମ୍ମାନ ଓ ପତିଆରରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ବଞ୍ଚିବାର ଏକ ନୂଆ ଶୈଳୀ, ନୂଆ କୌଶଳ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେବ। ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ବଜାୟ ରହିବ। ଆଜି ନିଜର ମନର କଥାକୁ କାହା ଆଗରେ ସେୟାର କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ରହିବେ। ନିଜର କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ କୌଣସି ବଡ଼ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇପାରନ୍ତି। ଆୟ ଭଲ ରହିବ। ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଅପରାହ୍ନରେ ବନ୍ଧୁ ମିଳନର ଯୋଗ ରହୁଅଛି। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଧନ ଅର୍ଜନ ପାଇଁ ମନ ବଳିବ। ଆଜି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ନେଇ ଉତ୍ସୁକ ରହିବେ। କୌଣସି ଅନୁଭବୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭକାରୀ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଲ ହିଁ ରହିବ। ସକାରାତ୍ମକ ଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ରହିବେ। ପରାକ୍ରମରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। କୌଣସି ଶୁଭ ଖବର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ବନ୍ଧୁଙ୍କଠାରୁ ସହାୟତା ପାଇ ଖୁସି ହେବେ। ଚିନ୍ତାଧାରା ପବିତ୍ର ଓ ଉଚ୍ଚମାନର ହେବ। ଭାବିଥିବା ସବୁ କାମ ସମୟରେ ପୁରା ହେବ। ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆର୍ଥିକ ପକ୍ଷ ମଜବୁତ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ଊର୍ଜ୍ଜାବାନ ଓ ସକ୍ରିୟ ରହିବେ। ଉନ୍ନତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉପଯୋଗିକତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଉତ୍ସାହରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ଓ ମାନସିକ ପ୍ରସନ୍ନତା ଲାଭ କରିବେ। ବେପାରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଶୁଭ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନି ଚଳିବେ। ପରିବାରରେ ଥିବା ଦୀର୍ଘଦିନର ଅଶାନ୍ତିର ଅବସାନ ଘଟିବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଓ ଅଳ୍ପ ଲେମ୍ବୁ ରସ ଏହାକୁ ଆପଣ ସ୍ନାନ କରୁଥିବା ଜଳରେ ପକାଇ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମୀନ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜି ଆପଣ ଊର୍ଜ୍ଜାରେ ଭରି ହୋଇ ରହିବେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବେ ଓ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କଥା କହିବାର ଶୈଳୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ। କେହି ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଉପଦେଶର ଆଶା ରଖିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଯୋଜନାରୁ ଲାଭପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବହୁତ ନୂଆ ନୂଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେବ। କିଛି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ। ମିଠା ମିଠା କଥା କହି ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ କିଣି ନେବେ। ମନରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ମଜବୁତ ରହିବ। ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଣାଯିବେ। ବେପାରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ଅଟେ। ଆଶା ମୁତାବକ ଧନଲାଭ ହେବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଅବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଲାଗି ଭଲ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ। ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ବ୍ୟବସାୟ ଲାଭପ୍ରଦ ରହିବ। ପରିଶ୍ରମର ପୂର୍ଣ୍ଣଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଅଚାନକ ଧନପ୍ରାପ୍ତି କରି ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ବେପାରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ଅଟେ। ଆଶା ମୁତାବକ ଧନଲାଭ ହେବ। ଅଚାନକ ଧନପ୍ରାପ୍ତି କରି ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହିତ ଜଣାଯିବେ। କୌଣସି ନୂଆ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଜଣାଯିବେ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟି ପ୍ରସନ୍ନଚିତ୍ତ ରହିବେ। ମନ ପବିତ୍ର ସ୍ୱଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଧର୍ମକର୍ମରେ ଅଧିକ ମନ ବଳିବ। ଜୀବନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଲାଗି ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି। ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିବେ ତାହା କରିପାରିବେ ଓ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ହାତକୁ ନେବେ ସେଥିରେ ସଫଳତାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ହିଁ ରହିବ। କିଛି ଗୃହ ଉପକରଣ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ପରିବାରଜନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ଓ ସ୍ନେହରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଓମ୍ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜପ କରନ୍ତୁ। ନାହିଁ ତ ସ୍ନାନ ପରେ ଅତି କମ୍ରେ 11 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ।